Welcome to SPS Education. Learn, grow, and succeed. Admissions are open for our premium courses. Get expert faculty and quality content. हेलो स्टूडेंट्स पुणी थे आपण मानके स्वागत करुचे मुई आमर ऑनलाइन एसपीएस एजुकेशन क्लासेस को। तो आज आम ये वीडियो रे आमर जो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रो प्रथम यूनिट रो प्रथम चैप्टर डिटरमिनेंट्स जो अच्छी ता विषय आम आलोचना करिबा। तो यह पूर्व तुम मानक गोटे कथा कही रखी जे निज निज सांग मानक मध्य ये वीडियोटा को शेयर कर दिंतु सो दैट आगामी वीडियो गुड़ाक निज निज मोबाइल आसीज सो दैट समस्ते यह को फॉलो करी निजर निजर प्रिपेरेसन रे काम रे आसीबो। तो डेरी न करी आमे वीडियो को आग को नेबा। तो देखिबा डिटरमिनेंट्स कौन यूनिट 1 आमे डिस्कशन करिबा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रो। तो यहाँ हूँ आमर लेक्चर 1 फास्ट वीडियो बीएमएस रो यूनिट 1। ठीक अच्छे पिला माने। तो प्रथम देखिबा डिटरमिनेंट्स कहा को कहा जाए। It is the arrangement of some numbers or symbols in equal number of rows and columns enclosed by two bars. कहला ना पिला माने जे डिटरमिनेंट्स होछि it is the arrangement of some numbers or symbols माने यह होछि नंबर किंबा सिंबल मानकर गोटे अरेंजमेंट। किपरिका अरेंजमेंट ना तार किछिटा रोज थिबो आउ तार किछिटा कॉलम्स थिबो। केमती थिबो ना जेतेटा रोज थिबो सेतेटा कॉलम थिबो एनक्लोज्ड बाय टू बार्स दुईटा बार मध्य रे ताहा थिबो। तो एठी कहि रखिला कोन ना अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सिंबल्स इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तार रोज रे आउ कॉलम्स रे ता सजाड़ी हेकी थिबो आउ दुईटी बार मध्य रे थिबो। केमती देखिबा हम एग्जांपल देखले जानि जिबा। देखो माने एठी कोन लिखा छी ना ए बी सी डी यार कोन हला एटा गुटे रो एटा गुटे रो दुईटा रो अछि आउ एटा गुटे कॉलम एटा गुटे कॉलम। ठीक से परिका देखो पिला माने एठी लिखा अछि 0 1 3 5। देखो ना एटा गुटे रो एटा गुटे रो एटा गुटे कॉलम एटा गुटे कॉलम यार कोन अछि ना दुईटा रो दुईटा कॉलम अछि। ठीक से परी आ गोटे एग्जांपल देखिबा कोन ना देखो एठी लिखा अछि ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड तीनटा रो हला। एठी कोन अछि ए डी एक्स बी ई वाई सी एफ जेड तीनटा कॉलम हला। ठीक से परी एठी मध्य 801 354 697 तीनटा रो अछि आउ एठी कोन अछि ना 836 59147 एटा हला रो एटा हला मोर ना कॉलम माने यार तीनटी रो तीनटी कॉलम अछि। बुझी पाला पिला माने। तो से कोन कहला ना अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सिंबल्स इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स माने नंबर और सिंबल गुड़ा को आमे पूरे भाबे सजाड़ी रखिबा जहार जेतिटा रो थिबो सेतेटा कॉलम मध्य थिबो। ठीक अछि पिला माने। देन एठे लिखा अछि देखो ए बी सी डी लिखाला पिला माने एठी लिखा देखो 2/2 हम ताको 2/2 बोली पढ़िबा अर्थात यार दुईटा रो अछि और दुईटा कॉलम अछि। प्रथमटा रो को इंडिकेट करे
ସେକେଣ୍ଡଟା ଆମର କଲମକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ 0 1 3 5 ଅଛି, ମାନେ ଏହାର ଦୁଇଟା ରୋ ଦୁଇଟା କଲମ ଅଛି, ମାନେ 2/2 ଲେଖା ହେଲା। ପ୍ରଥମଟାକୁ ରୋ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ, ସେକେଣ୍ଡଟା କଲମକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିବା, ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦୁଇଟା ରୋ ଦୁଇଟା କଲମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 3ଟା ରୋ 3ଟା କଲମ ଅଛି, 3ଟା ରୋ 3ଟା କଲମ। ଠିକ୍ ସେପରି ପିଲାମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 3ଟା ରୋ 3ଟା କଲମ ଅଛି। ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତାକୁ ସିମ୍ବଲରେ m/n ଲେଖୁ। ପ୍ରଥମଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁନା, ରୋକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ, ସେକେଣ୍ଡଟା ଆମର କ'ଣ କରେ, କଲମକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଆମେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମର 2ଟା ରୋ 2ଟା କଲମ ଥିଲା ବାଲା, ଦେନ୍ ଆମର 3ଟା ରୋ 3ଟା କଲମ ଥିଲା ବାଲା ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଯାହାର ପିଲାମାନେ 2ଟା ରୋ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 0 1 0 1 3 5, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପିଲେ, ରୋ 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତଳଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ପିଲେ, ରୋ 2। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କଲମ 1 କହିବା, ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କଲମ 2 କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା କେମିତି, ଦେଖ ଏଠାରେ ଯେଉଁ 2ଟା ରୋ 2ଟା କଲମ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 2/2 ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ 2ଟା ରୋ 2ଟା କଲମ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା, 2/2 ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ବି କହିପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ଥାର୍ଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ରୋ 1, ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ବଲ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, R1 ଲେଖିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ରୋ, ମାନେ ଆସିଲା ଆମର ରୋ 2, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କରିବା R2। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପିଲେ, ଥାର୍ଡ଼ ରୋ और R3, ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟରେ R1 R2 R3 ଏପରି ଲେଖିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 3ଟା ରୋ ରହିଲା। ଠିକ୍ ସେପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲମ ଅର୍ କଲମ 1, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ସିମ୍ବଲିକାଲି C1 ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା, C2 ଆଉ କଲମ 2, ଅର୍ ଆମେ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ କଲମ କହିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ଥାର୍ଡ଼ କଲମ ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସିମ୍ବଲିକାଲି C3 ଲେଖିପାରିବା। ତ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ 3ଟା ରୋ 3ଟା କଲମ ରହିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ, 3/3 ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ କହିପାରିବା, ୟା ଫିର୍ ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଥାର୍ଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ବଲିକାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କେମିତି, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ବଲିକାଲି କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା। ହଉ ଦେଖ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ପିଲେ A11, ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା A12, ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ଆମର A21, ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା, A22। ଏପରି କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ, କ'ଣ ନା, ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଦେଖ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏ ହେଉଛି ଆମର ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମର ସୂଚାଏ, ମାନେ ଆମେ ସିମ୍ବଲିକାଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମର ଏ ହେଉଛି ନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ସେ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ କହିବା ଆମେ ତାକୁ, ଏ ହେଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ A11, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଗଲା A11, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତ 1 1ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା
रो एटा है कलम एटा है रो एटा है कलम तार अर्थ कौन ना फास्ट रो फास्ट कलम रो पोजीशन रे से एलिमेंट अच्छी 1 1 रो अर्थ है फास्ट रो फास्ट कलम 1 1 माने फास्ट रो फास्ट कलम रे जो जगह रे रहिला तार पोजीशन होची कोन ना पिला माने 1 1 दैट मीन्स फास्ट रो फास्ट कलम देन आसला कोन ना हमर A12 A12 अर्थात फास्ट रो सेकेंड कलम देख पिला माने फास्ट रो सेकेंड कलम कहला माने फास्ट रो सेकेंड कलम माने ए जगहटा तार पोजीशनटा होची एटा तार पोजीशन को सूचाइबा पई एपरि आमे सिंबलिकली आमे यूज करू 1 2 देन आसला कोन ना हमर A21 कौन कहला A21 अर्थात सेकेंड रो फास्ट कलम सेकेंड रो फास्ट कलम को जगह पड़ला ए जगह पड़ला एटा हो जेता हमर 2 1 एलिमेंट ठीक अछि देन आसला कोन ना हमर A22 A22 कौन सेकेंड रो सेकेंड कलम सेकेंड रो सेकेंड कलम सेकेंड रो सेकेंड कलम आसला तो ए पोजीशनटा को हम कोन कहला A22 कहला जो जगह रे तार क्रॉस चिन्हटा आसला तो एपरि भाबे कोन करा जे सिंबलिकली हमर डिटरमिनेंट को मेंशन करा जाय देन आसला कोन ना पिले थर्ड रो डिटरमिनेंट कोन आसला हमर थर्ड रो डिटरमिनेंट एटे देखिबा हमर कोन ना A11 आसला A11 अर्थात फास्ट रो फास्ट कलम A11 रो अर्थ ठीक से परी कौन है आमर A12 अर्थात फास्ट रो सेकेंड कलम तार पोजीशनटा कौन है पिला माने फास्ट रो सेकेंड कलम देन आमर अच्छे A13 अर्थात फास्ट रो थर्ड कलम देन आसला आमर कौन ना A21 अर्थात सेकेंड रो फास्ट कलम देन आसला आमर कौन ना A22 कौन है सेकेंड रो सेकेंड कलम देन A23 अर्थात सेकेंड रो थर्ड कलम देन आसला कौन आमर A31 अर्थात थर्ड रो फास्ट कलम नेक्स्ट आसला कौन A32 अर्थात थर्ड रो सेकेंड कलम देन आसला आमर कौन A33 अर्थात थर्ड रो थर्ड कलम तो एपरी हिसाब रे हम कौन करा जे एलिमेंट मानकर पोजीशनटा कहा जाए गोटे एग्जांपल देखिबा मने करा जो हमको कहा गला ए जो डिटरमिनेंट अछि एठारे हमर A23 एलिमेंटा कोटा सपोज पचरा गला हमर जे A23 एलिमेंटा कोटा A23 अर्थात सेकंड रो थर्ड कॉलम रे के अछि सेकंड रो थर्ड कॉलम रे के अछि ए संख्याटा अछि ए एलिमेंटा अछि को एलिमेंट कोन सेटा 4 A23 टा अछि 4 मन करो जो पचार गला A31 एलिमेंटा कोटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एठी आसिला एठी को एलिमेंट अछि 6 ठीक से पूरी पिला माने मन करो कहा गला A12 कहा गले केते आसीबो 0 मन करो कहा गला A21 कहा गला केते आसीबो 3 आसीबो मन करा जो कहा गला A23 कहा गला A23 केते हबो 4 हबो तो एपरी भाव में कौन करा एलिमेंट गुड़ा को सूचा जाए बुझीपार पिला माने देन आ गोटे कथा एठी है जे कौन ना एमानकर गोटे गोटे सिंबल थाए एलिमेंट मानकर गोटे गोटे सिंबल थाए कौन से सिंबल देख पिला माने प्रथमटा मोर कौन है तार सिंबलटा प्लस थाए A11 प्लस हला
ଦେନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ ହେବ। ଯଦି ଏ ୱାନ୍ ୱାନ୍ଟା ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ତା ତଳଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲା ନା ମାଇନସ୍ ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେବ, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଥାର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟରେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ। ଥାର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ହେବ ପ୍ଲସ୍, ଏଇଟା ହେବ ମାଇନସ୍, 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 ଏଇଟା ହେବ ପ୍ଲସ୍। ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ଆରଟା ମାଇନସ୍। ତ ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବ କିଛି ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲେ ପ୍ଲସ୍ରେ ହିଁ ଯିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେବା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀଟା ମାଇନସ୍ ହେବ, ତା ତଳଟା ବି ମାଇନସ୍ ହେବ। ଏପରି ହିସାବରେ ଆମେ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କେମିତି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ଦେଖିବା। ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ, ଡିଟରମିନେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିଲେ ନା ନମ୍ବର୍ସ ଆଉ ସିମ୍ବଲ୍ ମାନଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। କିପରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲମ୍ର ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ଡ ବାଇ 2 ବାର୍ସ। ମାନେ ତାର ଯଦି 2ଟା ରୋ ଅଛି 2ଟା କଲମ୍ ରହିବ, 3ଟା ରୋ ଅଛି ମାନେ 3ଟା କଲମ୍ ରହିବ। ଆମର ଷ୍ଟଡ଼ିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମେ 2ଟା ରୋ 2ଟା କଲମ୍ ଅର୍ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ତାର ରୋ 1 କେମିତି ଥାଏ, ରୋ 2 କେମିତି ଥାଏ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ବାବଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା କ'ଣ ନା A11 A12 A21 A22। ମାନେ ପ୍ରଥମ ମନେକର ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି A11 ମାନେ ଯଦି ଲେଖା ଅଛି A23 ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ରୋ ଏଇଟା କଲମ୍, ସେକେଣ୍ଡ ରୋ ଥାର୍ଡ଼ କଲମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସିମ୍ବଲଟା କ'ଣ ରହେ, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇକି କେମିତି ରହେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ନା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟକୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କେମିତି କରିବା ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିଛେ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ ତାର ଟିକେ ଆମେ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ ନା A11 A12 A21 A22। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ୟାକୁ ୟା ସହିତ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଦେଖ ପ୍ରଥମର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ନା ପ୍ଲସ୍, ଦେନ୍ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନା ମାଇନସ୍। ଦେନ୍ ମାଇନସ୍ କରିକି ଆମେ ୟାକୁ ୟା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। କାଣ ଥିଲା ବେଲେ ୟାକୁ ୟା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ୟାକୁ ୟା ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ୟାର ସିମ୍ବଲ ପ୍ଲସ୍, ୟାର ସିମ୍ବଲ ମାଇନସ୍। ତ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ A11 ଇଣ୍ଟୁ A22 ମାଇନସ୍ A12 ଇଣ୍ଟୁ A21। ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। 3165 ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା। ତମେ କ'ଣ କରିବା 3 ଇଣ୍ଟୁ 5 ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 6। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ଇଣ୍ଟୁ 5 ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 5 କଲେ 15 ହେବ, ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 6 କଲେ 6 ହେବ। 15 ମାଇନସ୍ 6 କଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ 9 ହେବ। ବହୁତ ହି ଆସାନ ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ A ମାନେ 4 ଇଣ୍ଟୁ 9 0 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 7। 4 ଇଣ୍ଟୁ 9 ମାଇନସ୍ 0 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 7।
ହେଲା। ତ 4 × 9 କଲେ କେତେ ହେବ 36 ମାଇନସ୍ 0 × -7 କଲେ କେତେ ହେବ 0। 36 - 0 କଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 36। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟର ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କିପରି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ପ୍ରଥମର ସିମ୍ବଲ ପ୍ଲସ୍, ଦେନ୍ ଆମର ମାଇନସ୍, ଦେନ୍ ଆମର ପ୍ଲସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ଦେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଅଛି 201 345 160। ଏମିତି ଆମେ ରୋ ୱାଇଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବା, ତ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖ 201 345 160 ଲେଖା ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ରୋ 1ରୁ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା। ରୋ 1ରୁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ରୋ 1ରୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇ ତିନିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରିବା। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କରିପାରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ କରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ରୋ 1 କିମ୍ବା ରୋ 2 କିମ୍ବା ରୋ 3 ଅର୍ C1 C2 କିମ୍ବା C3 ଯେକୌଣସି ଆମେ ରୋ କିମ୍ବା କଲମରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମେ ରୋ 1ରୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରୋ 1 ଅର୍ଥାତ୍ 201କୁ ନେଇ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଅଛି 2 ଅଛି, ତାର ସିମ୍ବଲଟା କ'ଣ ପ୍ଲସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଓନ୍ଲି 2 ଲେଖାଗଲା। 2 ଲେଖିବା ଇଣ୍ଟୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି 2ର ପୋଜିସନ୍ଟା କ'ଣ ନା ଏଇ ରୋ ଆଉ ଏଇ କଲମ୍, ତାର ପୋଜିସନ୍ ହେଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲମ୍। ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା 4 5 6 0 ରହିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ରୋ 1ରୁ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛେ, ନେକ୍ସଟ ଆମର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ଅଛି ନା ମାଇନସ୍ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ଦେଲେ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଦେଲେ। ମାଇନସ୍ ପରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ସେଠି ଏଲିମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି 0 ଅଛି, ଆମେ 0 ଲେଖିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାର ପୋଜିସନ୍ 0ର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଲମ୍, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 5 1 0 ରହିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 3 5 1 0। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆମର ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଦେଲି। ଏଲିମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି 1 ଅଛି, ମୁଁ 1 ଲେଖିଲି ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ କରିବି ଇଣ୍ଟୁ ଏହାର ପୋଜିସନ୍ଟା କ'ଣ 1ର ପୋଜିସନ୍ଟା କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ରୋ ଆଣ୍ଡ ଏଇ କଲମ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା 3 4 1 6। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ 3 4 1 6 ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖାଗଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପିଲାମାନେ, ନା କ'ଣ ନା ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ ତାକୁ ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡିଟରମିନେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ନା କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖ, ନା 2 ଇଣ୍ଟୁ ୟାକୁ ୟା ସହିତ ମାଇନସ୍ ୟାକୁ ୟା ସହିତ, ଦେଖ ଲେଖାଗଲା କ'ଣ ନା 4 × 0 ମାଇନସ୍ 5 × 6। ତାପରେ ମାଇନସ୍, ଏଟା ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଦେଲେ 0 0 ଅଛି 0 ଇଣ୍ଟୁ ତାକୁ ପୁଣି କରିବା 3 × 0 ମାଇନସ୍ 5 × 1 3 × 0 ମାଇନସ୍ 5 × 1 ଦେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ 1 × 1 ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ଅଛି ନା 3 × 6 ମାଇନସ୍ 4 × 1 3 × 6 ମାଇନସ୍ 4 × 1 କରାଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମ କ'ଣ ନା
0 4 into 0 কলে 0 5 into 6 কলে 30 minus 0 into 3 into 0 কলে 0 minus 5 into 1 কলে 5 0 minus 5 plus 1 into 3 into 6 কলে 18 minus 4 into 1 কলে 4 then ଆସିଲା ଆମର next step 0 in minus 30 କଲେ minus 30 ପିଲାମାନେ 0 0 minus 5 କଲେ minus 5 next 18 minus 4 କଲେ କେତେ 14 next ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଏ ଲାଇନଟା ଆସିଲା minus 30 into 2 କଲେ କେତେ minus 60 minus 0 0 into minus 5 କଲେ 0 plus 1 into 14 କଲେ 14 ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ minus 46 ତ ଏପରି ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ପିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଆଉ ଥାର୍ଡ ଅର୍ଡର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିପାରିବା ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ତାର କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଆଉ ଥାର୍ଡ ଅର୍ଡର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆଉ କେତେଟା ନମ୍ବର ଆମେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ